श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानंक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। एही धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। एही राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति एही राशिर त्रिकोण अधिपति मध्य। बृहस्पति हेले संतान कारक, स्वामी कारक, धनर कारक और सुखर कारक। एणु धनु राशिर व्यक्ति माने पुरुष मानकर नारी चेहरा और नारी मानकर पुरुष चेहरा होइथाय। प्रबल क्रोधी मध्य। एही राशि अग्नि राशि, किंतु मेष किंबा सिंह राशि परि नुहंती। 2026 जानुआरी मासरे धनु राशि प्रथम स्तर रे सतर्क अवलंबन करिबा जरूरी। दुख परे सुख और सुख परे दुख, यह दिन और राति परि होइथाय। सुख दुख मिश्रित फल मिलिबो। समयटी हेला प्रातः ब्राह्म मुहूर्त समय। जेपरि रात्रिर घन अंधकार अपसरी जाउथिबो, दिवसर आलोक आसुथिबो, सेही आनंद और खुशीर मुहूर्त एबे धनु राशिर आसीछि। काल रात्रिर किटिमिटी कला अंधाररु पूर्व आकाशर पाहांतिया ताराटी किछि आलोक देई सुचाई देउछंती जे पृथ्वीवासी भय करना, एबे सुखर समय आसुछि। दिनमणि एबे उदय हेबे। मास आरंभरु अशुभ फल अधिक हेउथिले मध्य राशि अधिपति बृहस्पति तांको निज जन्म नक्षत्र रे रही धनु राशि उपरे शुभ दृष्टि देउछंती। एहा व्यतीत आय गृह को और तृतीय तथा शक्ति गृह को मध्य दृष्टि रहिछि। एणु जेउ कार्य करिवे तहिरे मनोबल निश्चय वृद्धि हेबो। कार्य रे सफलता निश्चय मिलिबो। सामान्य विलंब होई पारे, कारण बृहस्पति शत्रु गृह रे गोचर करुछंती। किंतु बक्री समय रे ग्रह बाकिया कार्य पूर्ण करंती। एही बक्री समय रे ग्रह बाकिया कार्य पूर्ण करे, यार अर्थ नुहे जे शुभ फल देव। आपणकर कर्मर फल निश्चय एही समय रे देई पुणी अन्य राशि को चली जिवे। मासर 14 तारीख पर्यंत रवि और बृहस्पति परस्पर दृष्टिगोचर हेउचंती। जेउ समय रे रवि और बृहस्पति परस्पर दृष्टिगोचर हुंती, एहाकू गुर्वादित्य योग कहा जाए। बृहस्पति हेले गुरु, रवि हेले आदित्य। जेउ समय रे रवि बृहस्पति एकत्र किंबा परस्पर दृष्टि थाए, से समय रे शुभ फल बृहस्पति देई पारंती नाही। किंतु 14 तारीख ठारू रवि मकर राशि को जिबा परे गुर्वादित्य योग आउ रहिबो नाही। परे परे मंगल मध्य 15 तारीख रु और बुध 16 तारीख रु मकर राशि को जाई द्वितीय होई जिबे। एणु बृहस्पतिंकर शुभ फल प्रायतः धनु राशि व्यक्ति
ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଓ ରାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର ଉଭୟ ଗୁରୁ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଧନୁ ରାଶି ଉପରେ। ଏଣୁ ଧନୁ ରାଶି ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଚାଲିବ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବେତାର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜର ନାମ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ମିଳିବ। ଉଭୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଥା ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ଜିତାପଟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାହୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ରହି ବିଦେଶକୁ ଟାଣି ନେବ। ବିଦେଶରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ହେଉ ଆୟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ ରାହୁ ରହିଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତି ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଉପର ପାହାଚରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି, ରାଜା ଭଳି ଅୟସ କରନ୍ତି। 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତେବେ ଧର୍ମରାଜ ଶନି ସୁଖ ଗୃହରେ ରହି ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ସୁଖ ଗୃହରେ ଶନି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ହାନି କରିବେ। ତାହା ନିଜ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖି କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆପଣ ବିପଦକୁ ଡାକିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଆଗେ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗର୍ବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମରାଜ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ଦୁଗ୍ଧପାନ କଲା ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି ସିନା ଭାବେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କର ସର୍ବଦା ପଛକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କଥା। ଶନି ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁଖ କରି ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପଛକୁ ମୁଖ କରି ଗତି କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଶନିଦେବ ପଛକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଯିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ କେତୁ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଆଶା ଦେଖାଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମରେ ମନ ଦେବେ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ କାମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ରବି ଗ୍ରହ ମାସର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁ ରାଶିରେ ରହି ମକରକୁ ଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିହେବେ, ଏହା କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି? ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। କେହି କ'ଣ କହିଦେଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରିଲେ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନେବେ। ରକ୍ତର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ଓ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଦିବସରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସହଜେ ଧନୁ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ରାଶି, ଅଗ୍ନି ରାଶି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ରଖନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। କାରଣ ଧନୁ ରାଶି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ନି ରାଶି। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ସେ କେବେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ନିକଟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ସର୍ବଦା ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଏ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଲେଖ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କୌଣସି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କର୍ମ ଘେନି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।